สัสสะธัมมังสัสสะวะคะสังฆังอภิปูจายามะหันดามายังบุตธัสสะภะคะวะโตปุบภากนะมะการังกะโรมาเสนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหันดามายังสารณากมนาปาทังภานามาเสบุตถังสารนังกัจฉามิธัมมังสารนังกัจฉามิสังฆังสารนังกัจฉามิดุติยามปิบุตถังสารนังกัจฉามิดุติยามปิธัมมังสารนังกัจฉามิดุติยามปิสังฆังสารนังกัจฉามิตติยามปิบุตถังสารนังกัจฉามิตติยามปิธัมมังสารนังกัจฉามิตติยามปิสังฆังสารนังกัจฉามิหันดามายังปัญจสิกขาปาฏปาทังภานามาเสปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินนาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยามัจจาปัมมัจจทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิหันธมายังบุตธานุสตินายังกะโรมาเสอิติปิโสภะคะวะอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิจจาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธัมมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังบุตโธภะคะวาติหันดามายังธัมมานุสตินายังกะโรมาเสสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสันดิธิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปานายิโกปัจจัตตังเวทิตาโบวินยูหิห
หันดามายังสังฆานุสตินายังกโรมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะดิดังตัตตาริปุริสยุกานิอัตถาปุริสปุกกาลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโยยาคิเนโยอัญจลิการณิโยอนุตตารังปุญญาเขตังโลกัสสาติหันดามายังสัจจกิริยกาทายโยภานามาเสนาทิเมสรนังอัญญังบุโธเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาเจนะโสทิเตโหตุสัพพะะนาทิเมสรนังอัญญังธรรมโมเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาเจนะโสทิเตโหตุสัพพะะนาทิเมสรนังอัญญังสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจจวาเจนะโสทิเตโหตุสัพพะะหันดามายังมังกลสุตังภานามาเสเอวเมสุตังเอกังสมายังภะคะวะสาวัตถิยังวิหารติเจตาวะเนอนาถาปิณฑิกัสสะอาราเมอัฏฐาโคอัญญาตราเดวตาอภิกันตายารัตติยาอภิกันตาวนาเกวลกัปปังเจตวานังโอภาเสตวะเยนะภะคะวะเตนุปัสสังกามิอุปสังกามิตวะภะคะวันตังอภิวาเดตวะเอกามันตังอัฏฐาสิเอกามันตังทิตาโคสาเทวตาภะคะวันตังกัตถายาอัชฌาบาสีบาหูเดวามนุสสัจจาอังกาลานิอาจินตายุงอากังขมันนาโสทานังบรูหิมังกาลมุตตมังอาเสวนาจะบาลานังปันดิตานังจะเสวนาปุจจาจะปุจจานิยานังเอตังมังกาลมุตตมังปฏิรูปเดสวาโสจาปุเบจากตปุญญาตาอัต
ตาสัมมาปณิทิยาเอตังมังกลมุตตมังบาหุสัจจัญจะสิปัญจวินาโยจาสุสิขิโตสุภาสิตาจายาวาจาเอตังมังกลมุตตมังมาตาปิตุอุปาทานังพุทธจาราสสังฆโหอนาคุลาจักขามันตาเอตังมังกลมุตตมังดานันจะธรรมาจาริยาจาญาตากานันจะสังฆโหอานาวาจานิคามานิเอตังมังกลมุตตมังอาราติวิราติปาปามาจาปนาจะสัญญาโมอัปปามาโดจะธาเมสุเอตังมังกลมุตตมังการโวจานิวาโตจาสันทุทิจากตายุตากาเลนะธรรมสาวานังเอตังมังกลมุตตมังขันติจาโสวาจาสัตตาสัมมานัญจดัสสานังกาเลนะธรรมสากาจาเอตังมังกลมุตตมังตาโปจาบรมจาริยัญจาอริยสัจจานาดัสสนังนิบบานาสถิกิริยาจาเอตังมังกลมุตตมังพุทธัสสะโลกธรรมเมหิจิตังยัสสนกัมปติอาโศกังวีราจังเขมังเอตังมังกลมุตตมังเอตาดิสานิกัตวานาสัพพะธรรมาปาราจิตาสัพพะทาโสทิงกัจฉันติอันเตสังมังกลมุตตมังติหันนามายังพระมาวิหารภารนังคารมาเสอหังสุขิโตโหมินิดุโขโหมิอเวโรโหมิอาบยาปะโชโหมิอานิโฆโหมิสุขีอัตตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาโหนตุนิดุขาโหนตุอเวราโหนตุอาบยาปัจจาโหนตุอานิฆาโหนตุสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาดุขาปมุจจันตุสัพเพสัตตามาลาธาสัมปาติโตวิกาชันตุสัพเพสัตตากัมมาสกากัมมาดายาดากัมมาโยนิกัมมาบันทุกัมมาปฏิสารนายังกัมมังตริสันติกัลยาณังวาปะปะกังวาตัสสะจายาจาภวิสันติ
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tiba saatnya bagi kita melatih pikiran cinta kasih dengan melaksanakan meditasi cinta kasih yang akan kita lakukan kurang lebih 15 menit. Duduklah yang tegak dan wajar. Rilekskan seluruh badan, dari kepala sampai ke kaki. Yakinlah bahwa tidak ada ketegangan di setiap bagian tubuh Anda. Singkirkan semua kekhawatiran dan rencana. Ingatlah bahwa saat ini adalah saat latihan mengembangkan pikiran cinta kasih. Kemudian, ucapkan dalam batin Anda, semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga saya berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Kembangkan terus-menerus sampai meditasi selesai. Pandita Waru Bab 6 Syair 78. Na bhaje pa pake mete na bhaje purisa dhame bhaje dha mite kalyane bhaje dha purisuttame. Tak sepatutnya bergaul dengan teman-teman dusta. Tak sepatutnya bergaul dengan orang-orang durjana. Bergaullah dengan orang-orang baik. Bergaullah dengan orang-orang mulia.
Sabbe satta bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Satu, satu, satu. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan Dhamma Desana dengan sikap tenang yang akan disampaikan oleh Atasilani Tiranandini. Pada ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat terkasih dalam Dhamma semuanya, dimanapun Anda berada pada saat ini, mari kita bersama-sama bersikap anjali sebagai wujud bentuk penghormatan kepada Guru Agung Buddha Gautama, Dhamma Ajaran Mulia, Sangha Siswa Arya. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Na bhaje papage mite, na bhaje purisa dhame, bhaje ta mita kane, bhaje ta purisa dhame. Sepatutnya bergaul dengan orang-orang durjana, tak sepatutnya bergaul dengan orang-orang dungu. Bergaulah dengan teman-teman baik. Bergaulah dengan orang-orang mulia. Pemimpin puja yang saya hormati, para ibu bapak, saudara-saudari, para sahabat terkasih dalam Dhamma semuanya, terpujilah Sang Bhagawa, Namo Buddhaya. Sungguh sangat berbahagia sekali pada hari ini, hari Minggu yang begitu sangat ceria, sangat cerah suasananya dan juga suasana hati kita. Meskipun dalam kondisi yang mungkin kurang terbiasa, karena di hari Minggu biasanya kita bersama dengan keluarga, bersama dengan kerabat, sahabat, teman, dan juga rekan semuanya melakukan kebaktian, melakukan puja bakti, melakukan kebajikan, dihara bersama-sama. Namun dalam kondisi saat ini kita berada dalam kondisi yang kurang menyenangkan, tetapi tetap pikiran kita kondisikan dengan tenang dan juga hati kita menjadi nyaman. Berada dalam rumah bersama dengan keluarga, tetap melakukan puja bakti dengan penuh ketulusan.
Ibu bapak, saudara-saudari sedama semuanya, tentunya dimanapun kita berada, kita tentu berada dalam kesendirian. Kita bersama-sama dengan orang-orang ada di sekitar kita, baik yang dekat maupun yang jauh, dalam dunia nyata maupun dalam dunia maya. Mereka semuanya menjalin komunikasi dengan kita. Namun mereka semua, baik dalam dunia nyata maupun dunia maya, dalam jarak yang dekat maupun yang jauh, kita semuanya tentunya mengenalinya dan juga mengetahui. Tapi belum tentu kita semua akan tahu. Karena dalam setiap kita berada dalam lingkungan, kita merasa nyaman ataupun tidak nyaman. Kita merasa menderita ataupun bahagia. Kita merasa sedih ataupun suka atau bahagia. Kedua hal tersebut itu hal yang nyata dalam kehidupan kita. Namun terkadang kita pun dalam melangkah dan juga berlatih dan juga kita dalam keseharian kita membutuhkan seorang teman, kita membutuhkan seorang sahabat. Apa bedanya antara teman dengan sahabat? Tentunya akan sangat berbeda. Kalau teman itu adalah orang yang bisa kita kenal. Kita bisa berteman dengan siapa saja. Namun, kalau sahabat itu adalah semakin dekat. Bukan berarti di situ diliputi oleh kemelekatan. Bukan berarti pula kita pilih-pilih. Namun kita menjadikan diri kita orang yang terpilih menjadi sahabat. Tidak heran ketika kita memiliki seorang sahabat ataupun lebih, kita merasakan kedekatan, kita merasakan kenyamanan, tetapi 1, 2 hari, 3 hari, beberapa waktu kemudian justru pengkhianatan ataupun penipuan yang dilakukan oleh teman kita yang kita anggap sebagai sahabat. Lalu bagaimana jika demikian? Ya, itu hal yang lumrah. Itu adalah hal yang wajar. Bagaimana caranya agar kita memiliki sahabat yang tepat, sahabat yang sesuai dengan kriteria yang ada di dalam list kehidupan kita? Tentunya yang diinginkan, yang diharapkan oleh setiap orang memiliki sahabat itu satu kriterianya, yaitu sahabat baik. Nah, kriteria baik ini itu juga banyak. Baik dalam hal apa terlebih dahulu? Dan kriteria baik ini itu tergantung pada persepsi dari masing-masing individu. Namun di sini kita akan membahas mengenai tentang kiat untuk mendapatkan, kiat untuk bersahabat dengan orang yang tepat. Hal yang pertama yaitu mengetahui, atau M yang pertama adalah mengetahui. Mengetahui dalam hal apa? Mengetahui bahwa bentuk fisik yang jelas menurut indera atau panca indera
kita. Siapapun itu, makhluk apapun itu, kita mengetahui makhluk tersebut. Setelah mengetahui bahwa itu adalah makhluk. Namanya makhluk tentunya banyak sekali jenis-jenisnya. Tetapi di sini menurut panca indera kita, karena tidak bisa dipungkiri, ada beberapa orang, ya manusia itu bersahabat dengan yang namanya hewan, punya sahabat yang sama dengan manusia. Ada pula bersahabat dengan makhluk yang bisa dikatakan makhluk halus, tetapi bagi panca indera yang bersangkutan itu nyata. Tapi bagi yang lainnya itu nggak nyata. Mengetahui di sini tergantung pada panca indera masing-masing individu. Merasa mengetahui bahwa itu adalah makhluk. Kemudian setelah kita ketahui, M yang kedua yaitu mengenali. Setelah kita ketahui itu adalah makhluk sesuai dengan panca indera kita, indera mata, telinga, dan juga indera lainnya. Kemudian M yang kedua adalah mengenali. Caranya mengenali bagaimana? Setelah kita ketahui, kemudian kita mengenali siapa dia. Dari mana dia? Kemudian setelah tahu dari mana, kemudian siapa, lalu bagaimana. Nah, itu ada cara untuk mengenali. Kemudian M yang ketiga itu adalah mengamati. Cara untuk mengamati di sini, nah setelah kita mengetahui bagaimana bentuknya, kemudian M yang kedua adalah mengenali. Mengenali di sini bagaimana, dari mana, kemudian siapa dia. Yang ketiga adalah mengamati. Mengamati di sini itu lebih jauh. Bagaimana moralitas dari makhluk tersebut. Kita amati sedikit demi sedikit. Untuk mengamati itu membutuhkan waktu yang bukan hanya 1, 2, 3 jam atau 1, 2, 3 hari saja, tapi perlu to be continue, terus menerus kita untuk pertama berkomunikasi, kemudian bertemu, dan juga sering untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya secara bersama. Kemudian M yang keempat adalah memahami. Memahami di sini itu bukan hanya dalam segi moralitas saja, tetapi memahami di sini itu mengenal lebih jauh lagi, bukan hanya 1, 2 minggu, 3 minggu, bahkan lebih, sehingga kita akan tahu bagaimana karakter orang-orang tersebut. Setelah kita mengetahui, tentunya kita akan tahu baik, buruk, jelek, dan juga baik pula. Lalu untuk bisa mengetahui bagaimana orang ini bijaksana, 1, 2, 3 hari saja belum tentu. Apakah hanya 3 bulan, 4 bulan? Belum tentu juga. Tetapi bisa juga kita bisa mengetahui orang itu bijaksana kalau dihadapkan dengan masalah. Kalau kita ketemu secara terus-menerus tapi di situ tidak ada masalah, tentunya kita tidak bisa mengetahui secara jelas bagaimana orang ini bisa dikatakan bijaksana ataupun tidak. Tapi pada saat berhadapan dengan sebuah situasi yang
cukup rumit ataupun berhadapan dengan masalah, cara untuk memecahkan masalah inilah kita bisa tahu kebijaksanaan seseorang itu. Kalau misalkan tidak dihadapkan dalam sebuah masalah, ya itu akan biasa-biasa saja. Kita juga akan merasa orang ini baik, orang ini tidak baik. Nah, tapi ketika kita berhadapan hanya 1 hari, 2 hari, 3 hari, dan di situ penuh dengan masalah, lalu caranya itu bagaimana? Cara yang digunakan itu seperti apa? Itulah yang bisa dikatakan bijaksana. Bijaksana di sini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi bijaksana ini itu bisa menetralisir dalam sebuah kondisi. Tidak menyalahkan, juga tidak mempermasalahkan, juga tidak merasa sangat bersalah. Tetapi di sini bisa mengambil jalan tengah, sehingga tidak merugikan pihak pribadi dan juga pihak kepentingan umum. Itulah dikatakan sebagai karakter orang ini punya kebijaksanaan yang seperti apa, tingkat levelnya itu seberapa. Kemudian setelah itu kita juga bisa mengetahui karakter orang ini kalau kita bertemu secara kontinu. Nah, bertemu dengan secara kontinu seperti apa? Apakah mungkin setiap minggu kita ketemu, setiap Senin kita ketemu? Bukan seperti itu, tapi terus menerus dalam kurun waktu yang rutin. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Kali ke Senin lagi, Senin, Jumat, Sabtu, Minggu. Kembali lagi ke Senin sampai Minggu. Itu terus menerus. Atau dalam waktu 1 sampai dari hari pertama, hari yang pertama sampai hari yang ke-7 ketemu secara terus menerus dan bersama dalam satu tempat, itu akan kita ketahui bagaimana karakter seseorang itu. Kemudian setelah kita ketahui, yang kelima itu adalah memutuskan. Memutuskan seperti apa? Karena kan kita sudah mengetahui itu adalah makhluk. Kedua adalah kita mengenali makhluk tersebut. Di sini saya katakan makhluk karena namanya makhluk banyak. Kemudian yang ketiga itu adalah mengamati. Kemudian untuk yang keempat adalah memahami, dan yang kelima memutuskan. Memutuskan di sini seperti apa? Kita sendiri itu berhak untuk memutuskan dan juga tidak protes untuk diputuskan. Artinya apa? Kita sudah mengetahui dengan jelas antara baik, buruk, mulia atau durjana. Nah, sudah kedua hal yang berbeda itu. Yang kelima, memutuskan. Memutuskan di sini. Setelah kita pantas enggak, cocok tidak dengan diri kita. Kita bisa menerima hanya 2 itu yang bisa kita putuskan, tapi salah satu menerima atau menolak. Menerima sebagai sahabat atau menolak sebagai sahabat. Karena kita menerima orang itu, makhluk itu sebagai sahabat kita, berarti di sini kita sudah benar-benar menerima situasi yang baik ataupun yang tidak baik. Kita menolak karena apa? Meskipun sama-sama sebagai wanita, sama-sama pria. Tapi di situ tidak ada bentuk penerimaan, tidak ada pemahaman, ya tentu tidak ada yang namanya keterikatan sebagai sahabat. Tetapi meskipun di situ berbeda
antara wanita dengan pria, ataupun manusia dengan binatang, ataupun manusia dengan makhluk halus, di situ ada penerimaan antara satu dan yang lain. Dan tentu kan ada jalinan persahabatan di situ, meskipun berbeda, karena namanya adalah menerima sebagai sahabat. Meskipun sama, tapi kalau kita menolak diri kita untuk dijadikan sahabat, tapi mereka menjadikan sahabat pada kita, itu pun juga akan bias. Kan kita pun juga menolak meskipun kita sama-sama sebagai wanita, menolak menjadikan kita menjadikan sahabat dia, kita menolak, ya juga tidak ada jalinan yang namanya sahabat. Karena kita berhak yang namanya memutuskan menerima ataupun menolak, kita pun juga tidak menuntut, tidak protes di saat kita ini diputuskan atau ditolak. Kalau kita merasa kita sudah berkorban, kita sudah memberikan, kita sudah menganggap, tetapi tidak dianggap, tetapi tidak diterima. Lalu apa yang salah? Yang salah siapa? Nggak ada yang salah. Justru kita bisa mengintrospeksi ke dalam diri kita sendiri. Kekurangan kita dalam hal apa? Karena bisa menyamakan itu tidak gampang. Kita juga perlu yang namanya adalah sama-sama memiliki keyakinan. Satu keyakinan di sini bukan berarti hanya misalkan Buddhis dengan Buddhis, Muslim dengan Muslim, bukan seperti itu. Tapi meskipun berbeda keyakinan, berbeda keyakinan ataupun agama, tetapi di sini memiliki persepsi pandangan yang benar. Kita bisa hidup bersama dengan keyakinan yang berbeda. Karena kita memiliki pemahaman sama titik pandangan yang benar antara satu dengan yang lain. Memiliki keyakinan. Kemudian yang kedua adalah memiliki kedermawanan. Memiliki keyakinan, tapi kalau tidak dermawan antara satu dengan yang lain, kita berdermawan tapi dianya enggak. Nah, justru kita tidak tahu bagaimana niat yang tidak baik yang dilakukan oleh orang tersebut. Bisa aja kita yang dimanfaatkan. Tapi tetap meskipun demikian, kita tetap kembangkan kegemaran kita untuk melakukan kedermawanan. Karena justru bukan karena kita melakukan kebajikan atau melakukan kedermawan kepada orang tersebut, kita akan dibalas dengan orang itu, bukan. Tapi kita bisa akan mendapatkan sesuatu yang lebih dari orang lain, orang dia, dan dia semuanya. Itu akan kita dapatkan. Kemudian untuk yang ketiga, yaitu kemoralan. Kemoralan di sini untuk menjaga ikatan. Ikatan di sini bukan berarti ikatan dua atau 3, 4, 5 orang, tapi ikatan untuk diri kita. Ikatan di sini ibarat seperti kita punya rumah ada bentengnya. Kemoralan ini ada sila, tata laku, perilaku dengan perilaku yang bisa kita jadikan teladan untuk diri kita, dan juga bisa diteladani oleh orang-orang, makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Karena kita memiliki vibrasi yang begitu sangat luar biasa ketika kita memancarkan kemoralan yang begitu sangat positif, dan juga tentunya pikiran-pikiran yang positif.
Kemudian untuk K yang berikutnya adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini itu sangat penting. Memang kebijaksanaan itu berkembang seiring dengan perkembangan biologis seseorang. Itu adalah kewajaran. Tapi belum tentu pula secara biologis bertambah, tetapi secara kebijaksanaan itu belum bertambah. Itu juga banyak. Tapi ada pula secara biologis itu masih begitu sangat muda belia. Namun secara kebijaksanaannya itu sangat-sangat luar biasa. Guru Agung Buddha Gautama juga menyampaikan dalam Sutta Nipata, dalam hal berlatih kita sepatutnya bersama dengan orang yang mawas, eling, bijaksana, gembira. Tentunya kita akan menjadi bisa bertahan lama. Namun ketika dalam hal berlatih kita tidak menemukan orang-orang yang seperti itu, makhluk-makhluk yang seperti itu, ibarat seperti seorang raja yang meninggalkan taklukannya. Jadi kita bisa berjalan sendiri. Karena kok terus-menerus bersama dengan mereka yang tidak sesuai dengan apa yang harus dilakukan, itu akan bersimpangan dan akan sulit untuk bersama. Kalau kita tidak menemukan itu, lebih baik kita berjalan sendiri. Nah, kemudian selain juga Guru Agung Buddha Gautama menyampaikan dalam Manggala Sutta, berkumpul dengan mereka yang bijaksana itulah berkah utama. Tentu harapan kita semua bertemu dengan orang yang mulia, orang yang bijaksana. Itu adalah harapan. Namun untuk mewujudkan harapan dan juga kenyataan itu, kita wujudkan di dalam diri kita. Kita kembangkan kebijaksanaan dalam diri kita kembangkan kemoralan kita kembangkan pula kedermawanan kita, dan juga kita kuat keyakinan di dalam diri kita. Para sahabat, saudara semuanya, tentunya persahabatan antara satu dan yang lain itu akan indah jika kita semuanya saling memahami, saling mengerti, saling menerima kekurangan maupun kelebihan masing-masing. Karena setiap orang punya potensi, hanya yang berbeda adalah cara untuk mengembangkan potensi tersebut. Supaya kita memiliki sahabat yang baik, jadikanlah diri kita untuk menjadi sahabat yang baik bagi setiap orang dan juga setiap makhluk. Tidak heran jika antara manusia dengan manusia bisa bertengkar, antara manusia dengan hewan pun juga bisa bertengkar, dan manusia dengan makhluk halus pun juga bisa bertengkar. Namun kita juga antara makhluk halus dengan manusia, hewan dengan manusia, manusia dengan manusia, bisa untuk menjalin persahabatan, bisa menjalin sebuah keharmonisan yang sangat baik. Dan para sahabat terkasih dimanapun Anda semuanya berada, jadikanlah diri kita menjadi sahabat yang baik dimanapun kita berada, dengan siapapun kita bersama. Dengan tentunya untuk mendapatkan sahabat yang sangat baik itu, kita ketahui dulu makhluk itu seperti apa, kemudian kita kenali makhluk itu. Setelah kita kenali, kita amati, kita mengamati. Setelah mengamati, kita memahami. Setelah memahami dengan baik, dengan cermat, kita bisa memutuskan. Pada tahap yang memutuskan ini, kita juga perlu yang namanya penerimaan dalam diri kita. Di saat kita mampu untuk menerima, mampu untuk menolak, kita juga mampu untuk ditolak ataupun diterima oleh
orang lain. Dan semoga Dhamma, ajaran Guru Agung Buddha senantiasa bisa bersemi dalam langkah kaki kita dan juga kita gemar untuk melakukan kebajikan. Di saat kita melakukan kebajikan, musibah pada saat itu merasa jauh di dalam diri kita. Pada saat sekarang kondisi pandemi COVID-19, tetaplah untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang berkualitas bersama dengan orang-orang terkasih di sekitar kita. Selamat untuk melakukan kebajikan dalam keseharian kita. Semoga kita semua berbahagia. Sekian, terima kasih. Sabe sata wantu sukitata. Sadu, sadu, sadu. Demikianlah Dhammadesana yang disampaikan oleh Atasilani Tiranandini. Semoga Dhammadesana yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat dan memperkuat keyakinan kita terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha. Para umat dimohon tetap bersikap anjali karena Atasilani akan meninggalkan ruangan Dhammasala. Berikut ada beberapa pengumuman. Selama masa pandemi ini, Mahawihara Buddha Manggala akan tetap melakukan kegiatan puja bakti secara online, yaitu melalui media live Instagram dengan ID @buddhamanggala, live Facebook ID Mahawihara Buddha Manggala, dan live YouTube ID Mahawihara Buddha Manggala. Puja bakti akan dimulai pukul 9 pagi. Bagi umat yang ingin berdana, Mahawihara Buddha Manggala membuka kesempatan yang besar melalui teknologi QR Code yang dapat diakses melalui GoPay, ShopeePay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, dan Paytren. QR Code Mahawihara Buddha Manggala dapat dilihat di media sosial baik di Instagram maupun di Facebook Mahawihara Buddha Manggala. Tinggal scan, Anda sudah bisa berdana kapanpun dan dimanapun. Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua yang berbahagia, setelah melakukan banyak kebajikan, marilah kita limpahkan jasa-jasa kebajikan kepada semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, dengan membacakan Patidana. Handamayang Patidanang Karomase Punya sida nikatasa ya nanya nikata nime te sanca bhagino hontu sattananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo Ditha me capya ditha wa anye machata verino satta tithanti lokasming te bhumma catuyonika pance kacatu okara
Sangsaranta bhava bhave Nyatang ye patidana me Anumodantu te sayang Ye cimang na pajananti Dewa te sang niwedayung Maya inna na punyanang Anumodana hetuna Sabbe satta sadahontu Awera sukha jiwino Kemma padanca papontu Te sasa sijatang subha Sadhu 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 Arahang Samma Sambuddho Bhagava Buddhang Bhagavantang Abhivademi Swakato Bhagavata Dhammo Dhammang Namasami Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang namami Demikianlah rangkaian puja bakti Minggu pada hari ini. Anumna atas partisipasi umat sekalian di rumah. Semoga kesejahteraan dan kebahagiaan selalu ada pada Anda. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.